Today I am discussing with the topic translational inhibitors in prokaryotes and eukaryotes. The overall reactions taking place in translation by prokaryotic and eukaryotic ribosome can be divided into initiation, elongation and termination. Transcription and translation process occurs in the cytoplasm in prokaryotes. In eukaryotes, the nucleus membrane separates the ribosome located in the cytoplasm from the transcription process that takes place in the nucleus. പ്രൊക്കാരിയോട്സിൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂക്കാരിയോട്സിൽ ന്യൂക്ലിയസിലുമാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്ലേഷണൽ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന് സമയത്ത് ചില ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ്. ഈ ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. There are some antibiotics or toxins which inhibit protein synthesis in prokaryotes and eukaryotes. First one, tetracycline. Second, streptomycin. Third, neomycin. Fourth, chloramphenol. 5, erythromycin. 6, puromycin. 7th, diphtheria toxin. Role of erythromycin. നമുക്ക് erythromycinൻ്റെ റോള് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Erythromycin has two effects on translation, preventing elongation of the polypeptide chain and also inhibiting the formation of the large ribosomal subunit. ഈ erythromycin prevent elongation of the polypeptide chain. പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അതുമൂലം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. Erythromycin has two effects on translation, preventing elongation of the polypeptide chain and also inhibiting the formation of the large ribosomal subunit. Erythromycin binds to the 15S ribosomal subunit and inhibit peptide chain elongation and translocation step. Erythromycin 15S ribosomal യൂണിറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം. ഇത് റൈബോസോമൽ യൂണിറ്റ്. ഇത് 15S 13S 15S റൈബോസോമൽ സബ് യൂണിറ്റിൽ വന്നിട്ട് എറിത്രോമൈസിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വഴി പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ്റെ ഇലോങ്ങേഷൻ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതുമൂലം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. Macrolide antibiotic like erythromycin can prevent the formation of the 15S ribosomal subunit in growing bacterial cell in addition to their inhibitory effect on translation. ഈ എറിത്രോമൈസിൻ പ്രോകാരിയോട്ടിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Macrolide antibiotic like erythromycin can prevent the formation of the 15S ribosomal subunit in growing bacterial cell in addition to their inhibitory effect on translation. മാക്രോലിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എറിത്രോമൈസിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള വേറെ ചില ടോക്സിൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മാക്രോലിഡ്. എറിത്രോമൈസിൻ ഇസ് എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം മാക്രോലിഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വിത്ത് ആൻറ്റിബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി. Erythromycin diffuses through the bacterial cell membrane and reversibly bind to the 15S subunit of the bacterial ribosome. Erythromycin is used to treat certain infections caused bacteria such as infections of the respiratory tract including bronchitis, pneumonia, diphtheria. ബാക്ടീരിയ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ചില ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എറിത്രോമൈസിൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. റോൾ ഓഫ് പ്യൂറോമൈസിൻ. അടുത്തൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിനാണ് പ്യൂറോമൈസിൻ. ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററാണ്. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഹിബിറ്ററാണ് പ്യൂറോമൈസിൻ. പ്യൂറോമൈസിൻ ആക്ട് ഓൺ ബോത്ത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസ്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എറിത്രോമൈസിൻ അത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെൽസിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്യൂറോമൈസിൻ
ബോത്ത് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ആൻഡ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് സെൽസിൽ ആക്ട് ചെയ്യും. പ്യൂറോമൈസിൻ ഈസ് ആൻ aminonucleoside antibiotic derived from the Streptococcus albopicus bacterium that cause premature chain termination during translation taking place in the ribosome. As a part of this molecule resembles amino acyl tRNA, it occupies ribosomal site A, where mRNA codon and amino acyl tRNA and codon interact. ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, ഇതും റൈബോസോമാണ്. ഇത് 15S ലാർജ് പാർട്ട്, ഇത് 13S. ഈ അമിനോ അസൈൽ tRNA ഇവിടെ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കും. ഈ പ്യൂറോമൈസിൻ വരുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് കാണുന്നതാണ് പ്യൂറോമൈസിൻ വരുന്ന കേസ്. ഈ പ്യൂറോമൈസിൻ വന്നിട്ട് ഈ പ്യൂറോമൈസിൻ വരുമ്പോൾ അമിനോ അസൈൽ tRNA ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കില്ല. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്യൂറോമൈസിൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യും, അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. Puromycin is a secondary metabolite that blocks protein biosynthesis. Therefore, it prevents the binding of incoming amino acyl tRNA and block further extension of polypeptide chain that ultimately result in the premature termination of translation. ഈ കാണുന്ന 15S വന്നിട്ട് ഈ എ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് എമിനോ അസൈൽ tRNA ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഈ പ്യൂറോമൈസിൻ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. അതുമൂലം പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. പ്യൂറോമൈസിൻ ഈസ് എ തൈറോസൈൽ tRNA mimic the blocks translation by labeling and releasing elongation polypeptide chains from translating ribosome. Puromycin has been used in molecular biology research for decades as a translational inhibitor. It is specifically inhibits peptide transfer on both prokaryotic and eukaryotic ribosome. നെക്സ്റ്റ്, റോൾ ഓഫ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ. അടുത്തൊരു ടോക്സിനാണ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ. ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിനും പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോക്സിനാണ്. ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ പാത്തോജനിക് സി ഡിഫ്തീരിയ സിംഗിൾ പോളിപെപ്റ്റൈഡ്. ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റഡീഡ് മോളിക്യൂൾ demonstrating compelling activity as a suicide gene therapeutic reagent. Diphtheria toxin has 3 different domains. ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൊമെയിൻസ് ഉണ്ട്. സി ഡൊമെയിൻ, ടി ഡൊമെയിൻ ആൻഡ് ആർ ഡൊമെയിൻ. എൻ ടെർമിനൽ സി ഡൊമെയിൻ ആയിരിക്കും. ഈ സി ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് മിഡിലിൽ വരുന്നത് ടി ഡൊമെയിൻ. തേർഡ് വൺ സി ടെർമിനൽ ആർ ഡൊമെയിൻ. ടി ആൻഡ് ആർ ഡൊമെയിൻ മേക്കപ്പ് ദ ബി ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്. സി ഡൊമെയിൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ടി ആൻഡ് ആർ ഡൊമെയിൻസ് സി ഡൊമെയിൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ ടി ആൻഡ് ആർ ഡൊമെയിൻ ബി ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ liberated by the bacteria Corynebacterium diphtheria causes inactivation of EF2
by attachment of ADP to EF2 and consequent inhibition of proteins biosynthesis in mammalian system. EF2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഫാക്ടർ 2. ADP ribosylation of translation elongation factor 2 by diphtheria toxin inhibit translation and the cell separation. ട്രാൻസ്ലേഷനും ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ ട്രാൻസ്ലേഷനും സെൽ സെപ്പറേഷനും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. എ സബ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ ഇൻഹിബിറ്റ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് cell protein synthesis by catalyzing the transfer of ADP ribose from NAD to elongation factor 2. EF2 is the required for the movement of the nascent peptide chain on ribosomes. A സബ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഈ എ സബ് യൂണിറ്റ് എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റിനാണ് പറയുന്നത്. സി ഡൊമൈൻ എൻ ടെർമിനലിൽ വരുന്നത് ഈ എ സബ് യൂണിറ്റാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ. ഇതിൽ എ ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ബി ഫ്രാഗ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ വന്നിട്ട് ടോക്സിൻ റിസെപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ റിസെപ്റ്റർ ബൈൻഡിങ് ഡൊമെയിൻ ബൈൻഡ് ഹോസ്റ്റ് മെംബ്രെയിൻ. മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ടോക്സിൻ enters the endocytosis enters by endocytosis. Catalytic subunit A is cleaved but held to the B subunit by disulfide bonds. Endosome vesicle acidifies. The disulfide bonds are reduced. The transmembrane domain facilitates passage of the catalyst A peptide through the vesicle membrane. The catalytic A domain ADP ribosylate elongation factor 2 EF2. This halt protein synthesis and kill the cell. അങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. Diphtheria toxin function like other toxin by inhibiting protein synthesis either by modifying elongation factor 2 or by acting directly on the ribosome. 3 ടോക്സിൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ, പ്യൂറോമൈസിൻ ആൻഡ് എറിത്രോമൈസിൻ. ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്.